Hello, welcome back. In our previous episode, we learned about the experiences the narrator wanted to share. We are going to learn about uh, the story of a polite conductor. Now, let us continue. Page number 16, last paragraph. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. So, here the writer makes it very clear that this is not about the feeling of unfriendliness for all conductors, but he pays tribute or he pays gratefulness to a specific member from them. आणि म्हणूनच लेखक इथे स्पष्ट करतो की हे काही सगळ्या कंडक्टर्सबद्दलचं अमैत्रीपूर्ण संबंध या बाबतीतली ही घटना नाही, तर त्यांच्यापैकीच एकाबद्दलचा हा आदर व्यक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. आय फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एक्झिस्टन्स वन डे when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. The writer shares his experience that he firstly experienced his good nature on the day when he started his journey by bus and later found that he had no money at all. आता लेखक त्याचा अनुभव सांगतोय. पहिल्यांदाच त्याच्या दयाळूपणाबद्दलची, सभ्यपणाची त्याला चुणूक आली त्या दिवशी. नेमकं लेखक बसमध्ये बसल्यावरती लेखकाने धावत पळत बस पकडल्यावरती लेखकाच्या असं लक्षात आलं की त्याने पैसेच घेतले नाही आहेत, त्याच्याकडे तिकीट काढण्यापुरते सुद्धा पैसे नाही आहेत. एव्हरीवन हॅज हॅड द एक्सपिरियन्स and knows the feelings, the mixed feeling which the discovery arouses. Everyone has faced such incident in one's life, and so everybody could guess about the feelings which one faces. These are mixed feelings which make you to discover various options to save yourself from insult or humiliation and awkward situations which you would face. आता खरं तर सगळ्यांनाच अशा प्रकारचा अनुभव असतो आणि अशा वेळी नेमक्या काय भावना निर्माण होतात, नेमकं कसं वाटतं याची जाणीव सगळ्यांनाच असते. या अशा घटनांमुळे तुम्ही वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करत राहता, वेगवेगळ्या विचार तुमच्या मनात येतात, तुम्ही वेगवेगळा विचार करता आणि आपला कमीत कमी अपमान होईल किंवा यातून आपण या विचित्र परिस्थितीतून आपण कसे बाहेर येऊ याचा वेगवेगळ्या पर्यायांचा आपण शोध घेत राहतो. यू आर अनॉइड बिकॉज यू लुक लाईक अ फूल ॲट द बेस्ट अँड अ नेव ॲट द वर्स्ट. In this difficult situation, in this awkward moment, you look like a foolish person. You look like the world's foolish person and also like a very dishonest and a culprit person. आता अशा प्रसंगी तुम्ही जगातला सगळ्यात मूर्ख माणूस असल्यासारखं सुद्धा तुम्ही दिसत असता किंवा अतिशय फसवणूक करणाऱ्या एखाद्या अट्टल गुन्हेगारासारखे, निर्ढावलेल्या माणसासारखे सुद्धा तुम्ही दिसत असता. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, I know that stale old trick. Now then, off you get. And even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement.
you actually expect surprise to receive the blame of the conductor, and he may order you to get off from the bus. You have the fear in your mind that conductor would suppose that you are lying and you are a dishonest person, and coldly he will order you to get off from the bus. आता कंडक्टर थंडपणे ही जुनीच युक्ती कशी आहे आणि तिकीट न घेणारे प्रवासी असंच कसं सांगतात असं अगदी थंडपणे कुठलीही दया न माया दाखवता तुम्हाला सांगेल आणि थेट तुम्हाला बसमधून अपमान करून उतरवेल, याच्याबद्दल तुम्हाला कुठलंच आश्चर्य वाटत नसतं. असंच होईल असं तुम्हाला नेहमीच वाटत असतं. अँड इफ यू मीट द गुड कंडक्टर, he will help you to leave the bus easily. But the question will arise how to go back to home, and in between you will face inconvenience. Maybe you will miss the expected train, or at worst you will miss your own engagement. आता याच्यामध्ये जर चुकून एखादा तुम्हाला चांगला कंडक्टर सापडला तर तो तुम्हाला कमीत कमी अपमान करून किंवा अपमान न करता बसमधून उतरवेल, पण तरीही तुम्हाला घरीच परत जावं लागणार आणि त्यासाठी मध्ये तुम्हाला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागेल, कारण तुमच्याकडे अजिबात पैसे नसतील. या सगळ्या गोंधळामध्ये कदाचित तुमची ट्रेन मिस होईल किंवा अगदी वाईटात वाईट परिस्थिती म्हणजे तुमची एंगेजमेंटसुद्धा तुम्ही यामध्ये मिस करू शकता. Now let us continue with page number 17. First paragraph. Having searched my pockets in vain for stray coppers, and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. Now narrator searched his pocket. He wanted to search at least some coins, but it was useless. Now he told the conductor honestly that he had no money to pay for journey, and to pay money he had to go back to his home. आता निरर्थकपणे चुकून कुठेतरी सुटे पैसे राहिलेत का खिशामध्ये याचा लेखकाने शोध घेतला आणि त्याला असं आढळलं की त्याच्याकडे अक्षरशः एक पैसुद्धा शिल्लक नाही आहे. शक्य तेवढा प्रामाणिक चेहरा दाखवायचा प्रयत्न करत त्याने त्या कंडक्टरला सांगितलं की त्याच्याकडे तिकिटासाठीचे सुटे पैसे नाहीत, तिकिटासाठीचे पैसेच त्याच्याकडे नाहीत आणि त्याला पैसे आणण्यासाठी घरीच जावं लागेल. ओ, यू नीडंट गेट ऑफ, दॅट्स ऑल राईट, सेड ही. The writer here was actually preparing himself for humiliation, insult from conductor, and order with rude voice to get off from the bus. But this conductor reacted unexpectedly, saying that there is no need to get off from the bus. It is okay. आता लेखकाला खरं तर अपेक्षित होतं की आपल्याकडे पैसे नसल्यामुळे आपल्याला बसमधून उतरवण्यात येईल, अपमान करण्यात येईल, पण तसं काही न होता ह्या कंडक्टरने लेखकाला आश्वस्त केलं. त्याला सांगितलं की ठीक आहे, तुला काही बसमधून खाली उतरण्याची गरज नाही. ऑल राईट, सेड आय, बट आय हॅवंट अ कॉपर ऑन मी. द नरेटर सेड वन्स अगेन दॅट ही डिडंट हॅव इव्हन अ पेनी टू पे फॉर तिकीट. आता लेखकाने त्या कंडक्टरला पुन्हा एकदा सांगितलं की त्याच्याकडे अजिबात पैसे नाही आहेत, त्याच्याकडे अजिबात पैसे नाही आहेत, त्याच्याकडे कुठलीच नाणी नाही आहेत असं त्याने त्या कंडक्टरला सांगितलं. ओ, आय विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड. व्हेअर वुड यू वॉन्ट टू गो? अँड ही हँडल्ड हिज बंडल ऑफ तिकीट्स विथ द एअर ऑफ अ मॅन who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. And for this, the conductor replied that he will book a ticket for him.
He even asked where he wanted to go, and he was very confident and at ease. His body language indicated friendly nature, that he can give him ticket to go anywhere as he desired. आणि आता ह्याच्यावरती उत्तर म्हणून कंडक्टरने लेखकाला सांगितलं की तो त्या लेखकाचं तिकीट बुक करेल. असं म्हणत अगदी सहजपणे त्याने लेखकाला विचारलं की त्याला नेमकं कुठे जायचं आहे. आणि आता असं विचारताना त्याचा आविर्भाव अगदी असा होता की अगदी सहजपणे तो कंडक्टर लेखकाला कुठल्याही ठिकाणापर्यंत तिकीट द्यायला तयार होता. एखाद्या बँकेपासून अगदी जवळपास हाँगकाँगपर्यंत पाठवायलाही तो लेखकाला तयार झाला होता. हाँगकाँगपर्यंत तिकीटही तो सहजपणे बुक करू शकेल अशा आविर्भावामध्ये, आणि इतक्या सहजपणे तो लेखकाला बसचं तिकीट ऑफर करत होता. आय सेड इट वॉज व्हेरी काइंड ऑफ हिम अँड टोल्ड हिम व्हेअर आय वॉन्टेड टू गो, अँड ॲज ही गेव मी द तिकीट आय सेड, बट where shall I send the fare? Because of his behavior, the narrator felt very grateful, and he conveyed his emotions to that conductor. He told the name of the place where he wanted to go to get the ticket, and the conductor gave him the ticket. At this moment, narrator asked him, where can he pay this money or pay for this fare? आता कंडक्टरच्या अशा त्या मदतीबद्दल लेखकाने त्याचे आभार मानले आणि त्याला कुठं जायचं आहे, कुठल्या ठिकाणापर्यंत तिकीट पाहिजे हेही सांगितलं. तिकीट मिळाल्यानंतर लेखकाने त्या कंडक्टरला विचारलं की हे तिकिटाचे पैसे जे कंडक्टरला त्याच्या खिशातून भरावे लागणार होते, ते पैसे तो कंडक्टरला कसा परत करू शकेल, कुठे देऊ शकेल. Oh, you will see me some day, all right, he said cheerfully. He turned to go. The conductor happily answered him back that when he meet him again someday, and on that day he can return the money of this ticket. आता कंडक्टरने चेहऱ्यावरचे हास्य तसंच ठेवत लेखकाला अगदी सहजपणे सांगितलं की जेव्हा पुन्हा कधी आपण असेच प्रवास करताना परत भेटू, तेव्हा तुम्ही मला हे पैसे परत द्या, हे तिकिटाचे राहिलेले पैसे तेव्हा तुम्ही मला परत दिलेत तरी चालेल, असं म्हणून तो कंडक्टर परत वळला. अँड देन लकीली माय फिंगर्स स्टील वंडरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माय पॉकेट्स लाइटेड ऑन अ शिलिंग अँड द अकाउंट वॉज स्क्वेअर्ड. Suddenly, fortunately, the writer got some money in his pocket. He was very conscious, and because of that guilty feeling that he had left his money at home and he couldn't pay the money to that conductor, in his search, he was still searching the money in his pocket, and now he got a shilling from his pocket. He had now money to pay, and so he could pay the fare to that conductor. आणि लेखक त्या मघाच्या गिल्टी फिलिंगमधून आपण त्या कंडक्टरला पैसे देऊ शकत नाही ह्या भावनेतून कसा बसा तो अजूनही पॅन्टच्या खिशामध्ये त्याचा पैशांचा शोध सुरूच होता. तेवढ्यातच कंडक्टर वळलेला असतानाच लेखकाला त्याच्या खिशामध्ये एक शिलिंग सापडला. ते नाणं सापडलं आणि तिकिटाचे पैसे आता लेखक देऊ शकत होता. लेखकाने ते पैसे कंडक्टरला दिले आणि तो पैशांचा हिशोब आता संपला होता, पैशांचा हिशोब आता मिटला होता. बट दॅट फॅक्ट डिडंट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड अँड ॲक्शन हॅड गिव्हन मी. बट as the conductor was offering him ticket, he had believed him, and so this transaction was settled. The transaction of money was settled, but the treatment which he had got from that conductor
was not settled. Narrator was feeling very grateful for the treatment he had got from the conductor. He was feeling grateful for the smile, comfort, and happiness and respect which he had got from the conductor, and so this transaction didn't settle of the smile and happiness which he had received from the conductor. आता लेखक म्हणतो हा पैशांचा हिशोब मिटला होता. मी त्या तिकिटाचे पैसे त्या कंडक्टरला देऊ शकलो होतो, पण तरीसुद्धा त्याच्या चांगुलपणामुळे, त्याच्या सौजन्यपूर्ण अशा वर्तणुकीमुळे माझ्या मनाला आनंद जो झाला होता तो मात्र काही कमी नाही झाला. त्याच्या त्या विश्वासपूर्ण आणि चांगल्या अशा वागण्यामुळे माझा तो दिवस आनंदी गेला, माझा तो दिवस छान गेला. अगदी आत्तासुद्धा लेखक तो प्रसंग, कधीतरी पूर्वी घडला प्रसंग आपल्याला शेअर करतोय. त्याचमुळे आपल्याला लक्षात येतं आहे की तो आनंद किती लेखकाच्या मनावरती प्रकाश टाकणारा होता. Thank you for watching. Keep watching the channel. Please like, share and subscribe. Happy learning.